हुकम ना कहया जाई, हुक्मी होवत जी हुकम मिलाप आई, हुक्मी उत्तम नीच हुकम लिख दुख सुख पाइया है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइया है, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्म जे बुझै ता हुक्म कह ना कोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अमृत वेले तो गुरु दरबार में हाजरी भर रहे हो। जिमें कि परसों तो नितनेम समागम आरंभ हुए सन, ते जिन्ने भी बच्चे ने बड़े तो आते ही ने गुरु घरे, लेकिन जिन्ने बच्चे भी इन समागम में आ रहे हैं वो धनता के योग ने। सो अमृत वेले जिथे असी नितनेम की बाणियों का पाठ कर रहे हैं, नाल ही पहले दिन जपजी साहिब की संख्या आरंभ हुई सी। पहले दिन जपजी साहिब की उठान का इत्थे उचारिया गया। जपजी साहिब बाणी का की नाम हैगा पुरातन स्वरूपों के मूल मंत्र की जिहड़ी संख्या वो आरंभ हुई। फिर कल के दौरान मीह करके भाई साहब आ नहीं सके, तो विचार काफ़ी करनी सी, लेकिन संखेप मात्र विच जिहड़ी पहली पौड़ी सी उसकी संख्या हुई। तो अज दूसरी पौड़ी की संख्या आरंभ हो रही है। सो जिन्ने भी विद्यार्थी जन इस समय दरबार में बैठे ने, सबनों बेनती है पहले तो अपनी पिठा सीधियां कर लैन ते तैयार पर तैयार होकर लै जान। तो जिवें कल बेनती की सी कि एक उन्हों का साथी गुटका साहब फड़ ले, तो एक जिहड़ा उन्हों का साथी हैगा जिहड़ी नोटबुक हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी चीज़ां जरूरी दसियां जाणगियां उन्होंने जरूर नोट करन, क्योंकि यह विश्राम यह नोटबुक तुहानूं अगे भी काम आएगी। सो बेनती है जी, कल नोट नहीं किया गया सी, तो अज बेनती करते हैं कि आप जी ध्यान नाल एक एक विश्राम जिवें जिवें भाई साहब दसणगे, जिवें जिवें भाई साहब पाठ करेंगे, जिथे जिथे आप जी नूं लगेगा जरूरी चीज़ां ने, जिथे असीं आप जी नूं दसांगे कि यह चीज़ नोट करनी है तो आप जी ने जरूर नोट कर लेनी है। तो उस तो बाद संध्या तो बाद कीर्तन के अखाड़े भी सजने हैं, तो आप जी बेनती है कि इवें ही सजे रहना, भावें आप जी अमृत वेले इत्थे आए हो, पर हुण इस गुरुद्वारा साहब आखिरी ऐलान हैगा, तो आप जी ने इवें ही सुचेत होकर अंत तक पूरी हाजिरी करनी है। हाँ जी, सो हुण भाई साहब पाठ आरंभ कर रहे हैं। भाई साहब नूं बेनती है पहले आप जी कुछ बेनतियां कर दो साखी वाले। साध संगत जी, जिस प्रकार परसों रोज तो अपने संध्या आरंभ की हुई है, संध्या करने का कारण इसकी विशेषता बाणी का संस्कार कितना तो सानू करना चाहिए है, ये असीं गुरु दिखास तो सीखांगे। एक बार की गल है, महाबली जोधे धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दीवान में सजे हुए सन। उस समय महाराज जी को पुरना होया ते आख्या संगत जी कि तुहाडे विचों कोई प्राणी सानू जपजी साहिब का शुद्ध स्पष्ट ते सुरत टिका के पाठ करने करा सकता है। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आवाज़ मारी तो पहली आवाज़ से कोई ना उठा, तो दूजी बारी बेनती करते भी कोई ना उठा, तो तीसरी बारी बेनती की तो गुरु का सिख भाई गोपाला सजा होया। भाई गोपाला जी ने सोचा कि गुरु साहब के बचनों की बेदबी होगी, जे ना उठा तो यह माड़ी गल होगी। तो भाई गोपाला जी उठे, उन्होंने आख्या सतगुरु आप जी के सीस सदका शुद्ध पाठ से कर सकते हैं, पर सुरत का असीं कुछ कह नहीं सकते। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बेनती की, आख्या भाई गोपाला जी आप जी फिक्र ना करो, आप जी पाठ आरंभ करो, सतगुर सहाय होणगे। तो भाई गोपाला जी को महाराज जिथे आप सजे हुए थे अपने तो 10 इंच ऊंची थां ते बिठा करके बाणी का पाठ करवाया। संगत जी यह देखने वाली गल है
कि जो गुरबाणी का सत्कार है कितना तो है कि गुरु जी ने अपने आसन तो भी 10 इंच ऊपर का आसन सजा करके भाई गोपाला जी को बिठाया। आजकल आम तौर पर गल्लां देखण नूं आंदियां ने कि पाठी सिंह जिहड़े हुंदे ने थल्ले बैठ के पाठ कर रहे हुंदे ने ते सरवण करन वाले जिहड़े मंजे ते बैठे हुंदे आ, या गुरुद्वारे साहब किते जाइए तो उत्थे अजकल कुर्सियां लगियां ने। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹਨ, ਦਿਨ ਹੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਨ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਭਾਵ ਡਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किसी ने आख्या जी अलमारी से बंद कर दो, किसी ने आख्या जी कमरे में रख दो, किसी ने आख्या जी सब तो सोहनी थान है साड़ी घर की, उत्थे रख दो, उत्थे प्रकाश कर दईए। तो सतगुरु ने कहा नहीं, पोथी परमेश्वर का थान, जिहड़ा पोथी है इनू परमेश्वर का थान दिता सतगुरु ने। जे असीं वाचीए तो सानू पता चलेगा पोथी तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप बनया है, गुरु ग्रंथ साहब जी तो पोथी नहीं। ते जो अदब सत्कार साडा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का है, उन्ना ही अदब ते उन्ना ही सत्कार साडा पोथी का भी होना चाहिए। उस तो उपरंत आप ही सारे जाणू होवोगे श्री अकाल तख्त साहिब कोठा साहिब से जिथे महाराज का सुशासन हुंदा है, ते उत्थे महाराज ने बेनती की जिहड़ा साडा अपना पलंगा है ਉਹਦੇ ਤੇ महाराज का जिहड़ा सुशासन करांगे। ते थल्ले चादर बिछा करके गुरु अर्जन देव महाराज जी विराजमान होया करते सन, विराजमान होया करते सन। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਸਨ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। जिस प्रकार भाई साहब ने बेनती की थी सारे ने हजूरिया लैन लई, हजूरिया लैन का मुख्य कारण भी यही है। तकिया है, देखा है, पाठ करते कभी भी कोई खारिश होती है, कितने हथ लगाना पैंदा है, असीं आम तौर पर वही हथ लगा के फिर गुरका साहब को फड़ दिंदे आ। ये बाणी की बेअदबी है। तो जिस कोल भी हजूरिया है कोशिश करनी जिथे भी आले दुआले हथ लगाना है, कोई लोड़ पैंदी है तो हजूरिया की वरतों नाल करनी है। तो हजूरिया जिथे साडी सुधाई ਲਈ काम आता है, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਵੀ ਹੈ। सतगुरु का फरमान है, कबीर रूप कर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवली जय किसके ले जाओ। ये जेवली का भी काम करता है। यह हजूरिया साडा पल्ला है, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ में ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ जेवली है सतगुरु ने ਸਾਡੇ गले ਵਿੱਚ ਪਾਈ है कि ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਈਏ। ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖਾ ਵਿਖਰਾਤੇ, ਜੋ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन बाती। गुरु साहब जी ने इत्थे बेनती की कि महाराज सानू अपने पल्ले नाल लगाओ, पल्ला फड़ाओ। ये नहीं कहा कि महाराज अखां बख्शो, हो सकता है कल नूं मेरी अख फेर जावे, किते होर माड़े कुराए ते पै जावे, पर सतगुरु ने कहा महाराज आप जी अपने पल्ले लगाओ, क्योंकि ये गल देखी जा सकती है जब गुरु साहब अगे चलण ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਭਾਵੇਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। तो जिस प्रकार भाई गोपाला जी ने उत्थे जपजी साहिब का महाराज का पाठ आरंभ किया, तो बड़ी शुद्धता के नाल महाराज नूं बाणी श्रवण कराई। जिवें जिवें बाणी चलती रही, सोचा सोच तो बाद हुक्मी की पौड़ी, सुणिया की पौड़ियां, मन्ने की पौड़ियां, सोदर की पौड़ी, असंख की दिन पौड़ियां, फिर सोदर की पौड़ियां, मुंदा संतोख की पौड़ी। जिवें जिवें समाप्ति ते आण लगे तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सोचा कि इन्हां नूं की उपकार देना चाहिए है, की इन्हां नूं सत्कार देना चाहिए है, ते की भेटा करनी चाहिए है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਦੇਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो इसी प्रकार जब महाराज समाप्ति हुई तो मार ने हाक मारी कि भाई गोपाला जी ने जो है वो घोड़िया की भेटा कर दो ते नाल काठियां भी पा के दो। तो संगत जी ये बेनती थी सूक्ष्म रूप से कि किस प्रकार एक शुद्ध जपजी साहब के पाठ का महत्व है। तो सारे बेनती है जिस प्रकार सिंह साहब जी पाठ करेंगे पाठी सिंह जी आप जी ने सारे ने बड़े ही ध्यानपूर्वक पाठ सुनना है। जो विश्राम जो जानकारी आप जी ने दी जाएगी वो आप जी ने नोट कर लेनी है, इनू ध्यान भी रखना है, अगे जाके ये आप जी के सारे दे काम आएगी। हाँ जी वाहिगुरु साहिब जी हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। सो जिवें भाई साहब जी ने एकदम शुद्ध उच्चारण किया है हुक्मी होवन आकार। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣ ਕਿ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਹੈ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਹੈ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਕਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਲਘੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਖੇਰ ਕੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਐਵੇਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਮਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਔਂਕੜ ਤੇ ਤਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਪਾਈਏ ਹੈ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਾਈਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਖੇਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਭ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਈਏ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਭਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਮਾ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਮੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਗੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਮਕ ਤੇ ਠਮਕ ਦੀ। ਯਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਯਮਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਮਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੌਮਾ ਪਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਤੇ ਬੁੱਝੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਝੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਝੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਝ ਲਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬੁਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਧਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਧਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੁੱਝੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਲਾਵ ਦੀ ਕਹੈ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੋ ਅਦਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਿੰਦੀ, ਅਦਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬੁਝਣਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਕ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਯਮਕ ਤੇ ਠਮਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਪ ਦੀ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ
ਬਖਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹਮ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਸੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ